آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اپڈیٹ کیا تھا کہ مسجد درگاہ فیض الہی معاملے کو لے کر جو ہائی کورٹ میں کیس گیا ہوا تھا، جو پٹیشن فائل تھی، کلب کیا ہوا تھا، اس کو لے کر کے کورٹ نے آج تاریخ دے دی ہے اور 27 اگست 2026 کو اس معاملے کی پھر سے سنوائی ہوگی۔ وہیں دوسری طرف جو وقف کی اوقاف کی جائیدادوں کو رجسٹریشن کرانے کا، مسجدوں کو، امام باڑوں کو، خانگاہوں کو، درگاہ، عیدگاہ، قبرستان، ان کو رجسٹریشن کرانے کی جو تاریخ ہے وہ بھی اب بڑھا دی اور 6 مہینے کا وقت جو ہے دیا ہے ہائی کورٹ نے۔ لیکن اس بیچ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دلی سمیت پورے دیش بھر میں ایس آئی آر کی پرکریا چل رہی ہے، کہیں میپنگ ہو رہی ہے، کہیں ایس آئی آر ہو چکا، کہیں ابھی ہونا باقی ہے، یہ سب بھی چل رہا ہے۔ تبھی آپ کے اور ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، آنکھوں کے سامنے وہ بیانات آتے ہیں ایک صوبے کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کے، جو بنگال کے چناؤ کے درمیان جا کر کے بیان دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے صاف طور پر کہتے ہیں کہ کام اور شاسن ایسا ہونا چاہیے جیسا ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا بیان دیا؟ جا کر کے بالکل ٹچی، سستی، اوچھی اور گھٹیا راجنیتی اگر اس کو کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ ہم نے سڑکوں پر سے نماز بند کرا دی، ہم نے مسجدوں سے اذان کے لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ ہٹوا دیے اور نہ جانے کیا کیا۔ اسی بیچ اور آوازیں آتی ہیں، کس کی؟ ایکس مسلمز کی۔ ان میں سے سب سے زیادہ آج کل ایک لیڈی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ ایکس مسلم کیا کہیے جب مسلم تو ہے ہی نہیں، مرتد ہے، وہ نازیہ الہی خان، آپ نے سنا ہوگا۔ بہرحال ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اجمیر میں میرے ساتھ میں موجود ہیں، کیونکہ ہماری اس وقت موجودگی اجمیر میں ہے، اور جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے گدی نشیں ہیں سید سرور چشتی میرے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں۔ بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہندوستان لائیو پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے حضرت میرے آپ سے سیدھے سوال ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا آج حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، اور کیا یہ وقت آ گیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس مسلمز کی ایک بھیڑ جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، جو دل چاہے وہ بیان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یوگی آدتیہ ناتھ ایک صوبے کے مکھیہ منتری جو شپت لیتے ہیں سب کو ساتھ چلنے کی، سب کے لیے انصاف کرنے کی، وہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ میں نے نمازیں ختم کرا دی، میں نے لاؤڈ سپیکرز ہٹوا دیے، اذانیں بند کرا دی۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ ہم جب مسلمان مخنث ہو گئے تو اس کے نتائج تو سامنے آئیں گے۔ ایک بہادر قوم جو اللہ سے ڈرتی ہو، اللہ سے ڈر چھوڑ کر ان لوگوں سے ڈرنے لگی جو خود ڈرپوک ہیں۔ ارے اذانوں کی آواز تو یہ کیا بند کروائیں گے؟ کشمیر سے کنیا کماری اور آسام سے لے کر راجستھان تک صدائے حق تو بلند ہو رہی ہے ہر مسجد کے مینار سے اور ممبروں سے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں، صرف یوگی ہی نہیں، جتنے بھی بی جے پی رولڈ اسٹیٹس ہیں ان کا چیف منسٹر اسی قسم کے بیان دے رہے ہیں۔ چیف منسٹرز ہی نہیں، پرائم منسٹر جب یہ کہیں کہ منگل سوتر چرا لیں گے، ان کی ویش بھوشا سے پہچانو، اور ان کے گول والکر کی کتاب وی اور آر نیشن ہو ڈیفائن اور بنچ آف تھاٹس پڑھیں، تو یہ بات مجھے تو کوئی نئی نہیں لگتی ہے۔ اب بات آ جائیں ایکس مسلمس پہ، یہ تو مرتد ہیں۔ بھائی آپ جب ہندو ہو گئے تو کہیں ہندو ہیں۔ اگر اب ایکس کی بات کریں گے تو میں وائی بتا دوں، بر صغیر میں، ہند مہادیپ میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں 47 کے پہلے تو پاکستان نہیں تھا نا، انڈیا تھا۔ پھر پاکستان بنا 71 میں، بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان سے بنا۔ ان پورے خطوں میں جوڑ لیں تو 70 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے 60 کروڑ ایکس ہندو ہیں۔ تو یہ تو قیامت تک ہو جائے گی، اتنے سارے ایکس مسلم بن نہیں پائیں گے۔ لیکن یہ کیا پروپیگنڈا ہے؟ دوسری چیز یہ 47 سے لے کر آج تک آج بھی ایکس ہندوز ہی زیادہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں، یہ تو بےہودہ بات ہے۔ آپ جاتے ہو دنیا بھر میں، یورپ میں، امریکہ میں، آپ خود دھرمانترن کر رہا ہو، ہندوز بنا رہا ہو، دنیا میں تو جا کے آپ کنورٹ کر لو لوگوں کو۔ یہاں پہ کوئی اپنی مرضی سے کنورٹ ہونا چاہے تو آپ طرح طرح کے کیسز لگا دو۔ یہ ظلم زیادتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کی تاناشاہی ہے، ان کی غنڈہ گردی ہے، یہ ان پوسٹ پہ رہنے لائق نہیں ہے، کیونکھ راج دھرم نبھانا چاہیے۔ واجپئی جی کہوں گا ان کے لیے، تو نریندر مودی سے یہ کہا تھا گجرات رائٹ کے بعد کہ راجا کو اپنا راج دھرم نبھانا چاہیے، یہ راج دھرم نہیں نبھا رہا ہے۔ اور رہی بات اس خاتون کی آپ نے ذکر کی ہے، اس کا تو میں نام لینا بھی اب یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ چارانے والے لوگ ہیں، یہ مرتد لوگ ہیں۔ یہ کہہ رہی تھی آج کہ میرا بس چلے تو مسجد اور مدرسے توڑ دیں گے، ان کے باپ کا راج چل رہا ہے۔ ارے مسجد اور مدرسے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔
और इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा वो हर तरफ से सदाए हक की बुलंद होनी है, और इस तरह की जुल्म ज़्यादती ठीक नहीं है। देखिए, बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा आजकल इन्होंने अंदर एक ख़तरा पैदा कर दिया। हम सिर्फ लार्जेस्ट माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी भी है। 600 साल 650 साल 1192 AD से 1857 तक हुक्मरान आए, और 1400 साल से जब पहला बेड़ा आया हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह केरला में कासरगोड में, और जो पहली मस्जिद बनी, जब से लेकर आज तक हिंदुस्तान में मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है। इनके पास तो दस्तरखान तक नहीं था, केले के पत्ते पे खाते थे। और कहते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, बेशक थी, लेकिन तमाम सोना यहाँ का राजा पहन लेता था, और बाकी जनता जो लंगोट में रहती थी। फुहारे दिए, खाने दिए, तमद्दुन दिया, तहजीब दी, हर चीज़ दी, यहाँ तक कि दर्जी तक हमने दिया है। ब्रिटिशर्स ने आगे और एक्सपेंड किया। उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए कुछ नहीं कहते हैं, जो लूट के ले गए, और हम जो आए यहीं दफन हुए, और आज तक कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, भूल गए। अफसोस की बात है। अरे जब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर बता दें, मक्के मौज़मा में मंदिर बता दें, ये इतनी छोटी सोच के, असल में बेसिक बात क्या है, इनमें हीन भावना है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, एहसास कमतरी, ये उसकी तरफ से तमाम जवाब उठ रहा है। इनमें हीन भावना थी, है और रहेगी। ये बड़े अफसोस की बात है, जब से 12 साल से ये हुकूमत आई है, इस किस्म की जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, लेकिन माहौल इतना ख़राब हो गया है कि अब हुकूमत बदल भी जाएगी तो इन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए, बस आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा। जो तहजीब और तमद्दुन की बात की जाती है, जो कल्चर की बात की जाती है, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, आज भी इतने बहुत से हिंदू हैं जो कि दिवाली अपने मुसलमान भाइयों के साथ मनाना अच्छा समझते हैं और दिल से खुश होते हैं। ऐसे बहुत से मुसलमान भाई हैं, सेक्युलर सोच वाले ही, कि जो अपने हिंदू भाइयों के साथ में ईद मनाना बेहतर समझते हैं और अच्छा समझते हैं, गले लगाते हैं। देखिए, आई हैव ऑलवेज कॉल्ड स्पेड अ स्पेड। मैं इन बातों पे ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। हकीकत तो यह है, अब माहौल बदल गया, अब वो बातें नहीं रही। मेजॉरिटी चाहे मुस्लिम्स हो या मेजॉरिटी हिंदूज़ हो, एक दीवार खड़ी हो गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और देश के लिए आने वाले वक्त में ये चीज़ें सही नहीं होंगी। जैसा कि इन्होंने इसराइल जाके फादरलैंड कहा, तो हमारी मदरलैंड, मातृभूमि तो मादरे वतन तो हिंदुस्तान ने मरने के बाद भी ज़मीन में जाना है। तो उन्होंने ये कह के हमारे मादरे वतन के लिए एक नाज़ेबा बात करी है। और अभी वो क्या कहते हैं, वो एक आर्य करके रिटायर्ड मेजर है, उनने इसराइल को अपना भाई बताया। कोई अपना भाई बता रहा है, कोई बहनोई बता रहा है, कोई बाप बता रहा है, जबकि ईरान से हमारे हज़ारों साल के ताल्लुक़ रहे, और GCC कंट्रीज़ में ये लोग बहुत रहते हैं, अरबों रुपए का रेवेन्यू है। लेकिन चूँकि इसराइल से दोस्ती यूँ है क्योंकि इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनागी में, और ये बातें अच्छी नहीं। हमने 650 साल रूल किया है। अगर हम इस किस्म की बातें रखते तो आज हम मेजॉरिटी में रहते, लेकिन हम माइनॉरिटी में रहें। ये बातें अच्छी नहीं हैं, ये देश को तोड़ने वाली हैं, जोड़ने वाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सरवर चिश्ती साहब अपना वक्त देने के लिए। खुले तौर पर अगर समझें और मोटे मोटे तौर पर जो बात सामने आई है, सरवर चिश्ती साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम्स की बात की जाए, चाहे वो सरबराहों की बात की जाए, या उन लोगों की जो इस वक्त राज कर रहे हैं, कि हालात अच्छे नहीं हैं और ना ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि ये जो कौमी यकजहती है, आपस में जो प्यार मोहब्बत, सालमियत और भाईचारा है, वो बने रहना चाहिए। और इस तरह के जो एक्स मुस्लिम टाइप के जो लोग हैं, जो ये पाले जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, समाज में बदमज़गी और बदनज़मी पैदा कर रहे हैं, इन लोगों को, आवाम को ही मिलकर के मज़ा चखाना होगा। और ये जनता जनार्दन है। बहुत जल्द आगे आने वाले टाइम में चुनाव आएंगे, देश भर में आगे भी चुनाव होंगे। लोगों को खुद फैसला करना होगा कि उनका ब्राइट फ्यूचर, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या इन्हीं तरीके से अंधकार में ही जाएगा, अंधेरे की तरफ बढ़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ हालात बदलेंगे, आवाम उस तरक्की की राह पर हिंदुस्तान को लेकर के जाना चाहेंगे जहां कभी वो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ अजमेर शरीफ से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।